Hello guys, welcome to our range education. In this video, we'll start with your second chapter of NCERT, that is your electrostatic potential and capacitance. Okay, so in the coming 10 to 12 lectures, we'll get the whole idea of this chapter. Okay, so going to the previous videos, like in my previous 13 videos, I have discussed the I've discussed your chapter 1 in a very broader perspective. Okay, so I think I have discussed all the concepts discussed in your chapter 1, and we have also done a few videos on like your problems. Okay, so a few more videos will be added to the playlist of chapter 1. In those videos we'll get some higher order problems, or I will try to discuss more problems, so that you will get very much used to your first chapter. Okay, so we'll do that in my future videos. Okay, so in today's video we'll start with this chapter, that is your electrostatic potential and capacitance. Okay, so in this chapter what we'll discuss, what is the basic course of this chapter, or you can say the basic topics of this chapter is like, first you will get an idea of what is electrostatic potential and potential energy. Okay, like first we'll discuss electrostatic potential energy, then we'll go to electrostatic potential. Then after that we'll find out what is the potential of a dipole and like a point charge and all. Then after that we'll discuss the electrostatics of conductors. Okay, it's a very interesting topic. There is no derivations in it. We'll discuss the few properties of electrostatics of conductors. Okay, like how conductors behave in an electric field and all. Okay, so we'll discuss that, and after that we'll get the concept of polarization. Okay, we'll see what is polarization and all, and we'll study what are polar molecules and dipolar molecules and all that. Okay, then we'll get the concept of dielectric after studying the polarization. Okay, dielectric is a very new, it will be a new thing to you. Okay, then after that we'll go to the very important topic of this chapter, is it will be like your capacitor. Okay, so we'll discuss the capacitor. I think you have heard the word capacitor, in various electrical appliances we use capacitors. It is a cylindrical, in normally it is kind of a cylindrical kind of thing. Okay, like what we get from the stores nearby. Okay, from the electrical stores nearby. Okay, so we'll get what is we'll discuss what is capacitor, what is the use of it and all. Okay, then we'll solve the electrical circuits having capacitor attached to it. Okay, so we'll discuss all these things in the videos. I think it will take around 10 to 12 lectures to cover the concepts or the concepts of this chapter with few problems. Okay, fine. So we'll do this. It is a long process. Okay, we'll do this. Okay, so today we'll start with I'll give you the idea of what is electrostatic potential energy. Okay, basically I'll try to give you the concepts of electrostatic potential energy. Okay, so this will be done in this video. Okay, so electrostatic potential energy যে টপিকটা, I guess potential energy ওয়ার্ডটা তোমরা ক্লাস 11এও ভালোভাবেই পাইছো. ওকে, potential energy ওয়ার্ডটা তুমি কোন জায়গায় পাইছো, I'll just give you a reminder. ক্লাস 11 একটা চ্যাপ্টার আসলো ওয়াজ ইয়োর ওয়ার্ক এনার্জি এন্ড পাওয়ার. ওকে, তো ওইখানে তুমি ফার্স্ট পোটেনশিয়াল এনার্জি কনসেপ্ট থেকে তোমার ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছিল. ঠিক আছে, ক্লাস 9-10এও পাইছো, বাট আই এম টকিং অ্যাবাউট ক্লাস 11. ওকে, এখানে তোমার ফার্স্ট পোটেনশিয়াল এনার্জি কনসেপ্ট লগে ইন্ট্রোডিউস করানো হয়েছে. ওকে, এখানে কি আসলে জিনিসটা দের ওয়াজ উই আর ডিসকাসিং, কি ডিসকাস করি আমরা, উই ডিসকাস মেকানিক্যাল এনার্জি. ওকে, তো মেকানিক্যাল এনার্জির মধ্যে দুইটা পার্ট আসলো, ওয়ান ওয়াজ পোটেনশিয়াল এনার্জি, অ্যানাদার ওয়াজ ইয়োর কাইনেটিক এনার্জি. ওকে, তো এখানে তুমি ফার্স্ট টাইম পাইছিলে পোটেনশিয়াল এনার্জি. তো পোটেনশিয়াল এনার্জি কি হয়? পোটেনশিয়াল এনার্জি ইজ দি এনার্জি অফ এ অবজেক্ট or a particle due to its position, right? her position in a particular force field, একটা particular force field এর মধ্যে
কী ধরনের ফোর্স ফিল্ড বাগের আমি তোমার কইতেছি, একটা পার্টিকুলার ফোর্স ফিল্ডের মধ্যে পার্টিকুলার ওয়ার্ডটা আমি ইউজ করছি, হ্যাঁ, একটা পার্টিকুলার ফোর্স ফিল্ডের মধ্যে একটা আমার অবজেক্ট বা যে কোনো যে জিনিস আমি পোটেনশিয়াল এনার্জি বাই করাম ওইটার পজিশনের লাগে যে আমার এনার্জিটা আয়, ওই এনার্জিটা কী করি আমরা, ওই সে ইট অ্যাজ পোটেনশিয়াল এনার্জি। ওকে, ওইখানে তুমি ফার্স্ট টাইম পাইছিলা পোটেনশিয়াল এনার্জি। ওকে, তারপরে তুমি কই পাইছো, তারপরে তুমি চ্যাপ্টার 8 একটা আছে তোমার গ্রেভিটেশনের মধ্যে তুমি কি পাইছো, লাইক আমরা কি ডিসকাস করি, উই ডিসকাস গ্রেভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি। ঠিক আছে, ওইখানেও তুমি পোটেনশিয়াল এনার্জি কনসেপ্ট পাইছো উইথ রেসপেক্ট টু ইউর গ্রেভিটেশন। ওকে ওকে ফাইন। তো এরকম টাইপের তোমার একটু কাইন্ড অফ আমি রিমাইন্ডার দিচ্ছি কোন কোন জায়গায় পাইছো, তো তোমার যদি মনে থাকে তো ইট উইল বি গুড। তো তুমি কাইন্ড অফ এটা আজকে যে ডিসকাস করবো আর ওই যে তুমি ক্লাস 11 যে গ্রেভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি वगैरह পাইছো, ইট উইল দ্য কনসেপ্টস আর ভেরি মাচ সিমিলার। ওকে, তো উইল দেখবা আর কি দিস কনসেপ্টস আর ভেরি মাচ সিমিলার। ওকে, সো আজকে জিনিস শুরু করার আগে আমরা এটা কেমনে শুরু করবো, আমি একটা জাস্ট একটা রাফ প্রবলেম ধরবো, তো ওইখান থেকে তোমার আমি পোটেনশিয়াল এনার্জির আইডিয়াটা বুঝাইবার চেষ্টা করবো। হ্যাঁ ঠিক আছে, দেখো জাস্ট একটা রাফ মানে নিজেই এমনি ডিজাইন করছি আমি, বা এমনি একটা প্রবলেম আর কি, জাস্ট ইজি প্রবলেম একটা। দেখো সাপোজ আই হ্যাভ এ ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড, আমার কাছে কি আছে, একটা ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে। আই হ্যাভ এ ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড ই, ফাইন, দিস ইজ ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড। এটার ভ্যালুটা কত, ইটস ভ্যালু ইজ সাপোজ 10 নিউটন পার কুলম আই ক্যাপ। ওকে, আই ক্যাপ মানে এটা এক্স ডাইরেকশন আর কি, তো এটা আমি আই ক্যাপ দিছি। তো ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু করো 10 নিউটন পার কুলম আই ক্যাপ। ওকে, এখন সাপোজ there is a point A, এখানে একটা পয়েন্ট আছে A। ওকে ওকে, there is a point B, there is a point C, like there is another point C and there is another point D here. Okay fine, এখন সাপোজ আমি একটা চার্জ আছে আমার কাছে, আই হ্যাভ এ কি বললাম, আই হ্যাভ এ সাপোজ এ 2 কুলম চার্জ। ঠিক আছে, আমার কাছে কতটুকু চার্জ আছে, সাপোজ একটা 2 কুলম চার্জ আছে। কই দেখাই আমি, এটা আমি এখানে করে দিই এইটারে। ওকে, সো সাপোজ আই হ্যাভ এ 2 কুলম চার্জ প্লাস 2 কুলম চার্জ আছে। এটা আমি কি করতাম, আই উইল মুভ মাই প্লাস 2 কুলম চার্জ লং দিস পাথ, এই পাথে মুভ করবো আর কি। হ্যাঁ, সাপোজ আমি এটা কই নিয়ে গেছি, ফার্স্ট আই হ্যাভ টেকেন মাই প্লাস 2 কুলম চার্জ ফ্রম পয়েন্ট এ টু বি, এর থেকে বি গেছি, তারপরে কই গেছি আমি, তারপরে ভাবো আই হ্যাভ মুভ ফ্রম বি টু সি, then I have moved to I moved from C to D and then again I have moved from D to A. ঠিক আছে, তো I have taken a kind of a round path, A থেকে স্টার্ট করে B হইয়া C হইয়া তারপর D হইয়া A তে আবার ঘুরিয়ে গেছি। ওকে, তো এই সব কিছু কার প্রেজেন্সে হইতেছে, ইন প্রেজেন্স অফ এ ইউনিফর্ম ইলেকট্রিক ফিল্ড, যেটা হইল 10 নিউটন পার কুলম আই ক্যাপ। ওকে, কার নিয়ে যাইছো, প্লাস 2 কুলম চার্জ নিয়ে যাইছো। ওকে, এখন দেখো, এখন এই পাতে আমি নিয়ে যাইতাম। হ্যাঁ, এখন যে সময় আমি ভাবো এই চার্জরে আমি কই লয়ে যাইমু, এই চার্জরে আমি এখান থেকে এর থেকে বি নিয়ে যাইতাম, রাইট, এর থেকে কই লয়ে যেতাম, বি লয়ে যেতাম। ওকে, এখন এর থেকে যে সময় বি নিয়ে যাইমু এই চার্জরে আমি, সাপোজ আমি একটা ইন্টারমিডিয়েট পয়েন্ট ধরি। হ্যাঁ, এর থেকে বি নিয়ে যাইলাম, সাপোজ আমার চার্জটা কই আছে, এট প্রেজেন্ট ভাবো আমার চার্জটা এখানে আছে। ওকে, 2 কুলমটা কই আই গেছে আমার, ভাবো এখানে আই গেছে। তো এখানে আমার চার্জের ফোর্সটা, ইলেকট্রিক ফিল্ডের লাগে ফোর্সটা কোন দিকে পাইব, এই ফোর্সটা কোন দিকে পাইব, এখানে পাইব। এই কুলম ফোর্সটা কোন দিকে পাইব, এদিকে পাইব, এন্ড দিস কুলম ফোর্স উইল বি ইকুয়াল টু কি হইব, উইল বি ইকুয়াল টু কিউ ই, এরকম হইব, রাইট। এখন মানে আমার যদি এই চার্জটারে এ থেকে বি পর্যন্ত স্ট্রেট লয়ে যেতে লাগে, স্ট্রেট পাতে লয়ে যেতে লাগে, উইদাউট এনি এক্সিলারেশন পাবো। ঠিক আছে, উইদাউট এনি আমি এক্সিলারেশন চার্জে এক্সিলারেট হতে দিতাম না। হ্যাঁ, ঠিক আছে, মানে চার্জের মধ্যে কোনো কাইনেটিক এনার্জির চেঞ্জ আমি আনতে দিতাম না। ঠিক আছে, ওকে, তো আমি যদি এ থেকে বি আমার চার্জে লয়ে যাই উইদাউট এক্সিলারেশন, ঠিক আছে, তো এখানে আমার চার্জটার সময় এখান থেকে স্টার্ট করবো, তো অবভিয়াসলি একটা কুলম ফোর্স পাইতেছে, কুলম ফোর্স এদিকে পাইলে কী হবো, চার্জটা এদিকে মুভ করার চেষ্টা করবো। ঠিক আছে, যদি এদিকে মুভ করার চেষ্টা করে আমার চার্জ, তো আমি কি করবো, আমি বাইরের থেকে একটা এক্সটার্নাল ফোর্স দিব, এক্সটার্নাল ফোর্সটা কোন দিকে দিব, এদিকে দিব। হ্যাঁ, তো
তো এই যে এক্সটার্নাল ফোর্সে থাকবো, ঠিক আছে, আমি একটা এক্সটার্নাল ফোর্স নিজের থেকে অ্যাপ্লাই করছি, এই যে এক্সটার্নাল ফোর্সের ম্যাগনিটিউড থাকবো, ম্যাগনিটিউড দ্যাট উইল বি ইকুয়াল টু মাই ম্যাগনিটিউড অফ কুলম্ব ফোর্স। তো এটা সমান থাকবে, ও যদি দুইটা যদি সমান থাকে তো নেট ফোর্স অন দ্য চার্জ কত হয়ে যাব, আমার জিরো হয়ে যাব। নেট ফোর্স কত, জিরো হয়ে যাব। নেট ফোর্স যদি জিরো হয়ে যায় তো আমার চার্জটা আমি কোন দিকে মুভ করতে পারি, আমি এরকম অ্যালং দি পাথ এ বি আমি মুভ করাইতে পারবো, স্ট্রেট পাথে আমি মুভ করাইতে পারবো, কেন কি নেট ফোর্স কত হয়ে গেছে, জিরো হয়ে গেছে, ঠিক আছে। বলছে এরকম টাইপের আইডিয়া আমি চার্জটারে এর থেকে বিল হয়ে যেতাম উইদাউট এক্সিলারেশন মনে রাখি। এখানে লিখে আমি যে মুভমেন্টটা করতেছি আমি কিরকম করতেছি, উইদাউট এক্সিলারেশন করতেছি। ওকে, এখন দেখো এখন জিনিসটা এরকম পাবো, এখন ওয়ার্ক ডান। ওকে, এখন ওয়ার্ক ডান বাই, আমি যদি বাই করি, ওয়ার্ক ডান বাই কুলম্ব ফোর্স में FC in moving a charge, in moving the charge plus 2 coulomb from A to B, ঠিক আছে। work done by coulomb force in FC মানে coulomb force in moving the charge plus 2 coulomb from A to B, ঠিক আছে। from A to B কত হইব, এখানে দুটোই ফোর্স আছে, আমি ওয়ার্ক ডান কার লাগে বাই করতেছি, ওয়ার্ক ডান যেটা আমার মানে প্যারেন্ট ফোর্স যেটা আমার কুলম্ব ফোর্স এর লাগে আমি বাই করতেছি আর কি। ওকে, তো কত হইব, A to B যদি যায়, আমি জাস্ট একটা নোটেশন ইউজ করছি, ইজ মুভিং ফ্রম A to B, কত হইব F কুলম্ব। ফোর্সটা তো কনস্ট্যান্ট আছে, F কুলম্ব উইল বি কনস্ট্যান্ট, কেন ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে। আর কিউ কত আমার +2 কুলম্ব, ফাইন। তো F কুলম্ব ইজ কনস্ট্যান্ট, আর তো ভেরিয়েবল ফোর্সের প্রবলেম না, ইট ইজ এ প্রবলেম অফ এ কনস্ট্যান্ট ফোর্স। F কুলম্ব, আর এদিকে ডিসপ্লেসমেন্ট করতে কই গেছি আমি, আই এম মুভিং ফ্রম A to B, এরকম লিখে দিয়েছি আমি। ওকে, সাপোজ A থেকে B যে ডিস্টেন্সটা ধরলে আমি, সাপোজ এই যে দিস ইজ স্কোয়ার, ভাবো দিস স্কোয়ার কাইন্ড অফ, তো AB ইকুয়াল টু BC ইকুয়াল টু CD ইকুয়াল টু DA, ভাবো ইজ লাইক সাপোজ ইট ইজ মানে কত, এটা 4 মিটার, সাপোজ ইট ইজ 4 মিটার। ওকে, তো এই ওয়ার্ক ডানটা কত হইব, F কুলম্ব ইকুয়াল টু কত হইব আমার, F কুলম্ব উইল বি লাইক QE ডট কি হইব আমার ডট DAB, ফাইন। অন কিউ ইলেকট্রিক ফিল্ড, কিউর ভ্যালু কত, কিউর ভ্যালু হলো তুমি কোন চার্জে মুভ করতেছো, আই এম মুভিং এ চার্জ +2 কুলম্ব, তো ইট উইল বি লাইক 2। ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু কত, ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু উইল বি কত আমার 10, রাইট। তো ইট উইল বি লাইক 10 I ক্যাপ, আর এখানে ডট আছে, এরকম লেখো ডট আছে, ডট কত আমার ডিসপ্লেসমেন্টটা কোন দিকে হওয়ার, ইজ পারপেন্ডিকুলার টু ইয়োর ইলেকট্রিক ফিল্ড, রাইট। তো এটা যে আই থাকে, এটা আমি কি ধরলাম, সাপোজ এরকম আর কি, দিস ইজ XY, এটা যদি আই থাকে উপরেটা কি হবে, ইট উইল বি লাইক J। ডিসপ্লেসমেন্টটা কত হবে, ডিসপ্লেসমেন্ট উইল বি ইয়োর 4J ক্যাপ, তো অবভিয়াসলি ইট উইল বি 0, ফাইন, 0 জুল। ওকে, তো ওয়ার্ক ডান বাই কুলম্ব ফোর্স ইন মুভিং এ চার্জ +2 কুলম্ব ফ্রম A to B কত হইলো আমার, ইজ লাইক এখান থেকে এখানে গেছি, তো ওয়ার্ক ডান ইজ 0, ফাইন। এখন সিমিলারলি এই যে ওয়ার্ক ডান বাই আমি কুলম্ব ফোর্সই বাই করলাম, হ্যাঁ। তো ওয়ার্ক ডান বাই কুলম্ব ফোর্স ইন মুভিং ফ্রম B to C কত হইব, B to C উইল বি হাউ মাচ, লাইক F কুলম্ব ডট ডিসপ্লেসমেন্ট কই থেকে যাইম আমি, B to C যাইম, রাইট। এখন এখানে কুলম্ব ফোর্সটা কোন দিকে, এই যে পার্টটা ভাবো আমার চার্জটা এখানে আছে, এটা নি মোমেন্ট, এখানে কুলম্ব ফোর্সটা কোন দিকে পাইব, এখানে আমার কুলম্ব ফোর্সটা কোন দিকে পাইব, এখানে আমার কুলম্ব ফোর্সটা এইদিকেই থাকবো, ফাইন। এদিকে আমার কুলম্ব ফোর্সটা এইদিকে পাইব, আর ডিসপ্লেসমেন্টটা কোন দিকে হওয়ার, আমার এদিকে হওয়ার, রাইট। তো এর মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা কত হয়ে যাব, ইয়োর অ্যাঙ্গেল উইল বি 0, ঠিক আছে। এখন দেখো আমি সিমিলারলি এখানেও B থেকে C আমি যাইলাম, তো আই শুড মুভ উইদাউট এক্সিলারেশন, রাইট। আমি কাইনেটিক এনার্জি চেঞ্জ হতে দিতাম না, তো অবভিয়াসলি আই শুড অ্যাপ্লাই কি করবো, আই শুড অ্যাপ্লাই অ্যান এক্সটার্নাল ফোর্স, একটা এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাপ্লাই করবো, যেটা কোন দিকে থাকবো, এটা ইকুয়াল এন্ড অপোজিট থাকবো, রাইট। এদিকে থাকবো এক্সটার্নাল ফোর্স থাকবো, রাইট। তো এখানে তুমি এক্সটার্নাল ফোর্স তুমি অ্যাপ্লাই করতে হবে, ঠিক আছে, টু মুভ মাই চার্জ উইদাউট এক্সিলারেশন, ফাইন। বাট আমি এখানে এক্সটার্নাল ফোর্সের ওয়ার্ক ডানটা বাই করলাম না, আমি কার ওয়ার্ক ডান বাই করলাম, কুলম্ব ফোর্সের ওয়ার্ক ডানটা বাই করলাম। ওকে, তো কুলম্ব ফোর্স আমার কোন দিকে কাজ করে, ইজ অ্যালং I ক্যাপ, তো এটা হইব 10 কুলম্ব ফোর্স আমি
QE লিখতে পারি QE ডট ডিসপ্লেসমেন্ট dB2C অন কুলম্ব ফোর্স কত 2 ইলেকট্রিক ফিল্ড কত 10 রাইট ইলেকট্রিক ফিল্ড হইব 10 I cap আর এখানে ডট ডিসপ্লেসমেন্ট কত আমার ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ 4 এটা I cap along this direction তো কত হইব 4 I cap রাইট তো কত হইব ইট ইজ লাইক 80 joule fine work done will be work done by coulomb force in moving my charge from my charge plus 2 coulomb from B to C কত হইব it will be like your 80 joule similarly তুমি যদি বাই করো তখন আমি অত ডিটেইলে কইরাম না আমি work done by coulomb force in moving from C to D কত হইব C to D okay so C to D তে হইব F coulomb dot displacement করতে কইরাম আমি I am moving from C to D তো F coulomb কোন দিকে আমার it is sorry F coulomb তো এই দিকে আমার তো F coulomb কি হইব it will be like QE dot CD coulomb রে কি লিখতে পারি Q ভ্যালু হলো 2 ইলেকট্রিক ফিল্ড হলো 10 I cap আর ডিসপ্লেসমেন্ট কোন দিকে আমার ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ along downwards তো এটা মাইনাস j হইব তো 4 minus j fine তো it will be like কত হইব 0 right 0 joule 0 joule মানে clear displacement is, and force is perpendicular to each other or similarly work done in going from D to A কত হইব it is like work done F coulomb dot displacement কইতে কই যেতাম আমি D থেকে A যাইতাম it will be like QE dot displacement D to A কত 4 আর ডাইরেকশনটা কোন দিকে is along minus I okay so displacement sorry dA fine তো Q এর ভ্যালু হলো 2 ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু কত 10 I cap আর D এর ভ্যালু কত is like 4 is along this direction so it will be like minus I fine so like minus 80 joule পাইবা right we'll get a minus 80 joule তো work done by my coulomb force A থেকে B কত পাইলাম 0 B থেকে C কত পাইলাম 80 জুল C থেকে D কত পাইলাম 0 জুল আর D থেকে A কত পাইলাম -80 জুল রাইট এখন ফাইন এখন যদি তুমি ঠিক আছে এই জিনিসটা আমি মিটাই রাইট এখন আমি যদি কি করি নেট ওয়ার্ক ডান বাই কুলম্ব ফোর্স যদি বাই করি নেট work done by coulomb force in moving a charge from A to B, B to C, C to D, then again to A, right? So this is a closed path. This is a closed path, right? This is a closed path. So work done by coulomb force in moving a charge in a closed path কত পাইলাম আমি work done is going from A to B plus B to C, then again C to D plus it will be like D to A. So total work done কত this is like 0 plus 80 plus 0 plus of your minus 80 so net is again 0 joule okay তো আমি এখানে কি পাইলাম কি work done by my coulomb force in a closed path কত পাইলাম আমি net work done কত পাইলাম in moving any charge like এখানে কত ধরছি আমি 2 coulomb ধরছি তো work done by my coulomb force in moving my charge plus 2 coulomb in a closed path কত পাইলাম আমি 0 পাইলাম এখন work done যদি একটা ফোর্স ফিল্ডে কি পেতাম 0 হয় work done যদি আমার একটা ফোর্স ফিল্ডে কি হয় 0 এখানে যদি তুমি একটা জিনিস কই তোমার এখানে যদি তুমি এক্সটার্নাল ফোর্সের যদি ওয়ার্ক ডান বাই করো এক্সটার্নাল ফোর্সের ওয়ার্ক ডান যদি বাই করো প্রথমটা 0 হইব সেকেন্ড উইল বি -80 থার্ড ওয়ান উইল বি again 0 and fourth ওয়ানটা কত হবে +80 তো এই সময় নেট ওয়ার্ক ডান কত হয়ে যাবে আবার ঘুরিয়ে 0 হয়ে যাবে ঠিক আছে কাইন্ড অফ F coulomb is equal and opposite F external is equal and opposite to your coulomb force ওই সেন্সে কইরাম আমি এখন দেখো এখন ওয়ার্ক ডান যদি আমার একটা পার্টিকুলার ফোর্স ফিল্ডের মধ্যে ক্লোজড পাথে 0 হয় কি কইরাম আমি ওয়ার্ক ডান যদি আমার একটা পার্টিকুলার ফোর্স ফিল্ডের মধ্যে ক্লোজড পাথে যদি 0 হয় মানে আমি যেখান থেকে শুরু করছি ঘুরিয়ে আবার আমি কই গেছি জায়গাতে আই গেছি আর আমার যদি ওয়ার্ক ডানটা ইন দিস একটা মানে ভাবো আমি একটা ফোর্স ফিল্ডে আছি আই মিন এ ফোর্স ফিল্ড আর আমি যে পয়েন্ট থেকে শুরু করছি এখান থেকে ঘুরিয়ে আবার জায়গাতে আই গেছি তো ওয়ার্ক ডান ইন দিস হোল প্রসেস কি হইব আমার আর
আর আমার যে আমি যে মুভ করবো যে অ্যান্ড মাই মুভমেন্ট শুড বি উইদাউট অ্যাক্সিলারেশন, হ্যাঁ এটা মনে রাখি, কাইনেটিক এনার্জি চেঞ্জ হয়ে দিতে পারতাম না, মাই মুভমেন্ট উইল বি উইদাউট অ্যাক্সিলারেশন। ওকে, তখন আমি যে পয়েন্ট থেকে শুরু করছি ঘুরিয়ে আবার কুইয়ে গেছি আমি জায়গাটায় গেছি, রাইট? তো এই সময় এই যে একটা ক্লোজ পাতে মুভ করার সময় যদি আমার ওয়ার্ক ডানটা কী হয়, আমার জিরো হয়ে যায়, তো এই সময় আমি এরকম টাইপের ফোর্স ফিল্ডে কী করি আমরা, দ্যাট কাইন্ড অফ ফোর্স ফিল্ড ইজ নোন এজ ইয়োর কনজারভেটিভ ফোর্স ফিল্ড, রাইট? ফাইন। তো এখানে যে আমি এই যে আমার ফোর্স ফিল্ডটা কী ফোর্স ফিল্ড, ইজ এ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স ফিল্ড। তো আমার ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স ফিল্ড কী হইব, ইজ এ কনজারভেটিভ ফোর্স ফিল্ড। ওকে ফাইন। তো এরকম টাইপের কনসেপ্ট আমার ডেভেলপ হওয়ার, বুঝছো? জাস্ট এন এক্সাম্পল, হ্যাঁ আমার কনজারভেটিভ নেচারটা বুঝে বলে আমি কইছি তোমারে। তো আমি এই জায়গাটায় রাব করি, ওকে এই জায়গাটায় রাব করি আমি। এখন ওকে, এখন ওয়ার্ক ডান ইন এ ক্লোজড পাথ কি পাইলাম আমি, জিরো পাইলাম না, ওয়ার্ক ডান ইন এ ক্লোজড পাথ জিরো পাইলাম। এখন ওয়ার্ক ডান ইন এ ক্লোজড পাথ যদি জিরো হয়, তো আমার ফোর্স কি, ফোর্স ইজ এ কি আমার ইজ এ কনজারভেটিভ ফোর্স, কইম ফোর্স ইজ এ কনজারভেটিভ ফোর্স কইম, ঠিক আছে? এটা আমরা আগে পাইছো ক্লাস 11-এ। অন কনজারভেটিভ যদি ফোর্স হয়, তো এটা আমি কি ডিফাইন করতে পারি, উই ক্যান ডিফাইন potential energy for that field, ঠিক আছে? আমি কি ডিফাইন করতে পারি, এই জিনিসটার পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিফাইন করতে পারি, ঠিক আছে? তো সিন্স মাই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফিল্ড ইজ এ কনজারভেটিভ ফোর্স, তো আমি কি ডিফাইন করতে পারি, পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিফাইন করতে পারি, ঠিক আছে? তার লাগে আমরা এই চ্যাপ্টারে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সের কি করলাম, পোটেনশিয়াল এনার্জিটা কি করতেছি আমরা ডিফাইন করতেছি। ওকে, এখন নাও মেইন জায়গাতে দেখো, ওকে এখন নাও, ঠিক আছে? অতটুকু বুঝছো আই গেস তোমরা। এখন দেখো, এখন দেখো, এখন এই সেন্সটা বুঝছো আই গেস, এই সেন্সটা তো তোমার ক্লিয়ার হইব, রাইট? ওকে, এখন দেখো, ওকে সাপোজ আই টেন্স করলে তোমার এটা একটা আমি কাইন্ড অফ আমি ভাবতেছিলাম এটা, দেখো ওয়ার্ক ডান ইন এ ক্লোজড পাথ কি পাইলাম, ওয়ার্ক ডান ইন এ ক্লোজড পাথ লিখছি না, বাই ওয়ার্ক ডান ইন এ ক্লোজড, বাই কি লিখছি, ওয়ার্ক ডান ইন এ ক্লোজড পাথ, ওকে সরি, ওয়ার্ক ডান ইন এ ক্লোজড পাথ কি পাইছি আমরা, জিরো পাইছি। এখন ওয়ার্ক ডান ইন এ ক্লোজড পাথ জিরো মানে ফোর্স ইজ এ কনজারভেটিভ ফোর্স, আর ফোর্স যদি কনজারভেটিভ হয়, তো উই ক্যান ডিফাইন পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ দ্যাট ফিল্ড, হ্যাঁ ফিল্ড মানে অফ দ্যাট ফোর্স ফিল্ড কইতে পারো তুমি, অফ দ্যাট ফোর্স ফিল্ড। ওকে, এখন দেখো ঠিক আছে, এখন যে পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিফাইন করতে হয়, তো পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিফাইন করার লাগে আমার কি লাগে, আমরা কি জানি, আমরা জানি ফর ডিফাইনিং পোটেনশিয়াল এনার্জি উই নিড এ রেফারেন্স, একটা রেফারেন্স বা কইতে পারো একটা রেফারেন্স লেভেল লাগে, রাইট? আমরা করছি আমরা ক্লাস 11-এর গ্র্যাভিটি মানে ওয়ার্ক এনার্জি পাওয়ার করছি আমরা, ঠিক আছে? মনে করে দিলাম তোমার আমি, ফর ডিফাইনিং পোটেনশিয়াল এনার্জি উই নিড এ রেফারেন্স লেভেল, আর ইন দিস for electrostatic potential reference is taken at infinity, ঠিক আছে? তো আমরা এখানে রেফারেন্সটা কই ধরি, ইনফিনিটি ধরি, ঠিক আছে? মানে এটা মনে করাই দিই আমি গ্র্যাভিটেশনের জিনিসটা, দেখো এরকম মনে আছে বোধ তোমার, বা গ্র্যাভিটির বা জিনিস তোমার মনে করাই দিই আমি। আমরা কি করতাম, আমরা জেনারেলি ভাবো গ্রাউন্ডের কি ধরতাম, গ্রাউন্ডের পোটেনশিয়াল এনার্জি কত ধরে দিতাম, জিরো ধরে দিতাম, রাইট? এটার থেকে যদি এইচ হাইট উপরে যদি একটা লেভেল থাকে, তো এটার, ঠিক আছে, মানে এখানে যে একটা অবজেক্ট থাকে অফ মাস এম, তো এর পোটেনশিয়াল এনার্জি কি ধরতাম আমি, জিরো ধরতাম, তো এটারে কি কইতাম আমি, রেফারেন্স ধরতাম। গ্রাউন্ড না, জেনারেলি যে কোনো লেভেলের রেফারেন্স লেভেল ধরলে ভাবো এখানে একটা লেভেল আছে, আই মিন দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড অফ আর্থ, ঠিক আছে, জি আছে নিচের দিকে। তো আমি এখানে যে কোনো একটা লেভেলটা কি ধরতেছি, এখানে যে একটা মাস এম থাকে, তো এটার পোটেনশিয়াল এনার্জি কত ধরলে আমরা, জিরো ধরলে। তো এখান থেকে যদি এইচ হাইট উপরে একটা লেভেল থাকে, যেখানে যদি মাস এম থাকে, তো এর পোটেনশিয়াল এনার্জি কত হয়, ইজ mgh হয়। এবং হেড থেকে যদি নিচে এইচ নিচে যদি একটা মাস থাকে, তো এর পোটেনশিয়াল এনার্জি কত হইব, ইট উইল বি লাইক মাইনাস mgh, ঠিক আছে? তো এরকম কাইন্ড অফ জিনিস আসলো না, আই গেস তোমার মনে আছে।
আই গেস এরকম টাইপের সেন্স তোমার মনে আছে। তো ওইটাই তো পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিফাইন করা লাগে কি লাগে আমার একটা রেফারেন্স লাগে। তো এখানে আমার ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পোটেনশিয়াল লাগে আমার রেফারেন্সটা কই ধরবো, উইল টেক রেফারেন্স টু বি এট ইনফিনিটি, ঠিক আছে, আমরা ইনফিনিটির ধরবো আমরা। ওকে, এরকম টাইপের সেন্স এটা মিটাই, ঠিক আছে। তো আমরা পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিফাইন করতে পারি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মানে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফিল্ডের লাগি, আর আমরা রেফারেন্সটা কই ধরবো, উইল টেক রেফারেন্স এট ইনফিনিটি। ওকে, এখন দেখো এখন পোটেনশিয়াল এনার্জি কেমন ডিফাইন করে, দেখো পোটেনশিয়াল তোমার ডেফিনেশনটা লিখি আমি। পোটেনশিয়াল এনার্জি মানে মানে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফিল্ডের রেসপেক্টে কইরাম আর কি। পোটেনশিয়াল এনার্জি কি হইব, it is the amount of work done by external force. It is the amount of work done by external force which is like negative of KMR, negative of your electric force, right? Negative of your electric force, ঠিক আছে। It is the amount of work done by external force in moving a system of charges from infinity which is my reference level to a particular configuration without acceleration, ঠিক আছে। আবার কই, it is the amount of work done by external force কি থাকে, is a negative of electric force কেন থাকে, কেন কি we don't need any acceleration, মানে we don't need any change in kinetic energy. Okay, it is the amount of work done by external force which is negative of electric force in moving a system of charges from infinity কি আসলো আমার reference level to a particular configuration without acceleration, ঠিক আছে। ওকে, তো মানে যে কোনো একটা কনফিগারেশন আছে, ঠিক আছে, যেমন কি ভাবো এরকম টাইপের তোমরা কোয়েশ্চেন পাইবে, একটা স্কোয়ার আছে, রাইট, স্কোয়ারের 4টা কর্নারে ভাবো আমি চার্জ রাখছি, ঠিক আছে। দিস ইজ এ সিস্টেম অফ চার্জ। তো এই সিস্টেমের কি থাকবো, এই সিস্টেমের একটা কি থাকবো, দের উইল বি এ পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ সিস্টেম, ঠিক আছে। তো ওই সিস্টেমের মাথায় রাখি, ইট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক ডান বাই এক্সটার্নাল ফোর্স ইন মুভিং এ সিস্টেম অফ চার্জেস ফ্রম ইনফিনিটি, মানে এইসব চার্জেস তুমি কই থেকে আনবাই, ইনফিনিটির থেকে আনবাই, টু এ পার্টিকুলার কনফিগারেশন। পার্টিকুলার কনফিগারেশন কি আমার, ভাবো এই স্কোয়ারটা উইদাউট এক্সিলারেশন, ঠিক আছে। তো এই যে চার্জগুলোরে আমার ইনফিনিটির থেকে মানে রেফারেন্স লেভেল থেকে এখানে আনতে কতটুকু ওয়ার্ক ডান করতে লাগছে, এই ওয়ার্ক ডানটা কে করে, এক্সটার্নাল ফোর্স করতে পারি বা নেগেটিভ অফ ইলেকট্রিক ফোর্স করতে পারি, কতটুকু ওয়ার্ক ডান লাগে। আর এই যে আমি ইনফিনিটির থেকে যে আমি আমার এই কনফিগারেশনে আনলাম, এই কনফিগারেশনে কতটুকু কাজ লাগে এটা কি কইছি, পোটেনশিয়াল এনার্জি কইছি। আর এই যে আনমু যে এই যে প্রসেসটা, এটার মধ্যে কি লাগবো, এর এক্সিলারেশন শুড বি 0, ঠিক আছে, কাইনেটিক এনার্জি চেঞ্জ হতো না আর কি। ফাইন, বুঝছো, এরকম টাইপের লজিক আর কি। ওকে, তো এটা হলো পোটেনশিয়াল এনার্জি ডেফিনেশন। এটা আমি তোমার এই চ্যাপ্টারের রেসপেক্টে আরেকটু কই, দেখো আরেকটু কই। সাপোজ এরকম ভাবো একটা ডেরিভেশন করি আমরা। সাপোজ ডেরিভেশন মানে এটা তোমার কাইন্ড অফ তোমার কোশ্চেন বোর্ডের এক্সামস वगैरह তো আইতো না, বাট স্টিল উইল ডিসকাস দিস। সাপোজ আমি ওয়ান ডাইমেনশনালি ভাবো। সাপোজ আই হ্যাভ এ কি কইতাম, দিস ইজ মাই অরিজিন, ভাবো অরিজিন। ওকে, তো আই হ্যাভ এ চার্জ কিউ এট ও, ওকে, অ্যান্ড দিস ইজ মাই এক্স অ্যাক্সিস। ওকে, দিস ইজ অরিজিন। এখানে কি আছে, একটা প্লাস কিউ চার্জ আছে, রাইট, ফাইন, বা কিউ ধরো, বা এটাতে কিউ1 ধরিলাই আমি, স্মল কিউ1 ধরো, কিউ1 চার্জ আছে। এখন আমি ভাবো আরেকটা চার্জ, মানে এখানে একটা চার্জ আছে, আরেকটা চার্জ কই আছে, ভাবো এটা থেকে সাম একটা ডিস্টেন্স ধরিলাই, আরেকটা চার্জ আছে ভাবো এখানে কিউ2, ঠিক আছে। এর আমি সেপারেশন কত, এক্স সেপারেশন আছে। তো অবভিয়াসলি এই সিস্টেমের আমার কি লাগে, এই সিস্টেমের এটা একটা সিস্টেম অফ চার্জ, দিস ইজ কি আমার, দিস ইজ এ
সিস্টেম অফ চার্জ, ঠিক আছে। তো এই সিস্টেম অফ চার্জের আমার কি লাগে, আমার লাগে এই সিস্টেম অফ চার্জের পোটেনশিয়াল এনার্জি, এটা আমি পোটেনশিয়াল এনার্জি ডিফাইন করতাম, ঠিক আছে। তো এটা বাই করার লাগে আমার কী করতে লাগবো, দেখো আমি তোমার এই কনসেপ্ট দিয়া, এই যে ডেফিনেশনের কনসেপ্ট দিয়া আমি এটা এখানে আনার চেষ্টা করি, ঠিক আছে। এই ডেফিনেশনের কনসেপ্ট দিয়ে এটা এখানে আনার চেষ্টা করি। ওকে, তো দেখো, তো এই দুইটা চার্জ আমি কই থেকে আনতে লাগবো, এই দুইটা চার্জের মানে এই কনফিগারেশনে আমার পোটেনশিয়াল এনার্জি লাগে। তো অবভিয়াসলি আই হ্যাভ টু ব্রিং মাই চার্জ ফ্রম ইনফিনিটি, ঠিক আছে। ভাবো তুমি একটা একটা করে আনছো উইদাউট অ্যাক্সিলারেশন, ফাইন। তো প্রথম আমি কারে আনছি ভাবো, প্রথম আমি ভাবো আমার এই Q1 রে আনছি, তারপরে কারে আনবো, Q2 রে আনবো ইন প্রেজেন্স অফ মাই Q1, ঠিক আছে। এখন দেখো, দিস ইজ ও রাইট, ও অ্যান্ড দিস ইজ মাই এক্স অ্যাক্সিস, ওকে। এখন আমি প্রথম কারে আনছি, Q1 রে আনছি। এখন Q1 রে যে আনছি আমি, Q1 ইজ ব্রট ইন প্রেজেন্স অফ লাইক মানে Q1 এ যে আনলাম আমি, মানে আর কোনো চার্জ আসেনি আমার স্পেসে, নাই না। আমার Q2টা কই আছে, ইট ইজ অ্যাট ইনফিনিটি। আর Q1 রে আমি কই থেকে আনছি, ইনফিনিটি থেকে আনি এখানে বয়াইছি। সিন্স দ্যার ইজ নো চার্জ ইন মাই স্পেস, যে সময় আমি Q1 রে আনি, তো অবভিয়াসলি আমার Q1 চার্জে কোনো ফোর্স ফিল করবো নি, মানে ইজ ইন সাম ইলেকট্রিক ফোর্স, মানে কোনো একটা বাইরের ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে আসেনি না, না না, তাহলে আমি তো উইদাউট প্রেজেন্স অফ এনি চার্জ আনলাম না, তো হ্যাঁ তো কোনো ফিল্ডের প্রেজেন্স আইসে না। তো অবভিয়াসলি হেরে যদি আমি আনি ইনফিনিটির থেকে, তো হেরে আনতে আমার কতটুকু ওয়ার্ক ডান করতে লাগবে, হেরে আমার আনতে ওয়ার্ক ডান করতে লাগবে জিরো। জিরো কেন কি হি ইজ লাইক হেজে এই পজিশনে, আর হি ইজ কামিং টু দিস পজিশন উইদাউট এ প্রেজেন্স অফ এনি চার্জ অর উইদাউট এ প্রেজেন্স অফ এনি ইলেকট্রিক ফিল্ড, ঠিক আছে। তো প্রথম যে হেরে চার্জে আমি এখানে নিয়ে বয়াইমু, তো ওয়ার্ক ডান ইন bringing Q1 from infinity to O, ঠিক আছে, infinity to O কত হইব, will be 0, লেখা হ্যাঁ কিউর প্রেজেন্স আইছে না, ঠিক আছে। ওকে, তো প্রথম ওয়ার্ক ডানটা 0 হইব। তারপরে আমি কি আনলাম, তারপরে আমি Q2 রে আনলাম বাবা, সাপোজ দিস পয়েন্ট ইজ A, ওকে। তারপরে আমি কারে আনলাম, এ পয়েন্টে আনলাম, কারে আনিয়ে বয়াইছি, কারে আনিয়ে বয়াইতাম আমি Q2 রে আনিয়ে বয়াইতাম না, ফাইন, এখানে আনিয়ে আমি Q2 রে বয়াইতাম। তো এই সময় আমার প্রেজেন্স, এই সময় আমার কাজ করতে লাগবো, ঠিক আছে। কেন কি এই সময় কাজ করতে লাগবো বা কইতে পারবা তোমার কুলম্বস ফোর্সে কি করব, কাজ করব। কেন কি এখানে যে সময় আমার Q2 চার্জটা ইনফিনিটিতে আছে, ঠিক আছে, এই সময় Q1 এ Q2 রে কোনো ফোর্স দেন না, ঠিক আছে। বাট যে সময় Q2টা ইনফিনিটি থেকে আগে যাইব, এই সময় কি হইব, Q1 এর ফিল্ডের মধ্যে আই যাব, Q1 এর ফিল্ডের মধ্যে আই গেলে কি হইব, Q1 উইল ট্রাই টু রিপেল ইট, হেরে সরাইবার চেষ্টা করব। তো আমার হেরে আনতে লাগে কি করতে লাগবো, Q2 যে এখানে নিয়ে বয়াইতে লাগে, তোমার কি করতে লাগবো, আমার কি করতে লাগবো, আই হ্যাভ টু গিভ an external force, ঠিক আছে। তো ওইটা এক্সটার্নাল ফোর্স দিয়ে এটা আনিয়ে এখানে বয়াইতে লাগবো, রাইট, ফাইন। তো ঠিক আছে। আর এটা ভাবো কি এটা ফিক্স, এটা ফিক্স হয়ে গেছে, কেন কি Q2 রে আনলে হেও সরার চেষ্টা করবো, তো এরকম কিছু হন না, ওকে ফাইন, বুঝছো জিনিসটা। তো এখন তো সাপোজ আমি যে আমার Q2 রে ইনফিনিটি থেকে আনলাম, তো সাপোজ একটা ইন্টারমিডিয়েট পয়েন্ট ভাবো, ইন্টারমিডিয়েট পয়েন্ট ভাবো আমার P, ফাইন, একটা পয়েন্ট P আছে, ওকে। এই ডিস্টেন্সটা কত, দিস ডিস্টেন্স ইজ x, ওকে। এখন ও থেকে P যে এই ডিস্টেন্সটা কত ধরলাম আমি, সাপোজ দিস ডিস্টেন্স ইজ x ড্যাশ, ফাইন, এই ডিস্টেন্সটা কত আমার x ড্যাশ, ওকে। এখন দেখো এরকম টাইপের বুঝো, আমি যে Q2 রে আনমু, যে বাবু আমি Q2 রে আনলাম না, Q2 রে আমি এদিকে আনলাম না, এরকম আনলাম তো Q2 রে। এখন Q2 রে যে সময় আমি আনমু, লেখা অ্যাকচুয়ালি উচিত না, দেখো Q2 রে যে সময় আমি আনমু, এই সময় হ্যাঁ ভাবো এখানে আছে, এখানে আইব, তো যে সময় এইদিকে আইব হ্যাঁ কি করবো, হি উইল ফিল এ মাচ স্ট্রঙ্গার ফোর্স অফ Q1, স্ট্রং ফোর্স ফিল করবো, ঠিক আছে, মানে স্ট্রং রিপালশন ফিল করবো। তো আমার যদি হ্যাঁ উইদাউট এক্সপ্লেশন আনতে হয়, তুমি Q2 রে এদিক ভাবো, এইদিকে ইনফিনিটি, এই দিক থেকে আনলাম আমি, তো আমার ফোর্স কুলম ফোর্সটা বাড়ে, তো কুলম ফোর্সটা বাড়লে আমার কিতা করতে লাগবে, এক্সটার্নাল ফোর্সটাও বাড়াইতে লাগবে, নাহলে তো আমার নেট ফোর্স কিতা জিরো না, নেট ফোর্স জিরো না হয় তো আমার কিতা যাব, দেয়ার উইল বি এক্সিলারেশন। আর আমি এখানে কিরকম আনতাম, উইদাউট এক্সপ্লেশন আনতাম না, ফাইন, বুঝছো তো। তো আমার সিন্স যে সময় আমি এদিকে আনলাম, তো আমার কুলম ফোর্সটা বাড়ে, তো আমার কিতা করতে লাগবো, আই হ্যাভ টু ইনক্রিজ মাই এক্সটার্নাল ফোর্স অলসো, হ্যাঁ। তখন এখানে কি কইছে, ইট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক ডান বাই এক্সটার্নাল ফোর্স। তখন আমার যে এখানে ফোর্সটা, এক্সটার্নাল ফোর্সটা, ইট ইজ এ কনস্ট্যান্ট ফোর্স অর ভেরিয়েবল ফোর্স, কি কইবা তুমি, অবভিয়াসলি এটা কি কইবা, ইউ উইল টেল দিস এজ এ
ভেরিয়েবল ফোর্স কেন কি আমার এক্সটার্নাল ফোর্সটা ভেরি করতে লাগতেছে ওকে ফাইন তো ওই সেন্সটা তোমার কইরাম আমি তো এখানে এক্সটার্নাল ফোর্স ইজ ভেরিয়েবল ফোর্স তো আমার এখানে ইন্টিগ্রেশনের কনসেপ্ট আনতে লাগবে ওকে তো এখানে এই যে পি পয়েন্টে যে পি পয়েন্টটা বানাইছি যে পি পয়েন্টের মধ্যে আমার কুলম ফোর্স কোন দিকে পাইব কুলম ফোর্সটা পাইব এইদিকে না এফ কুলম হুইচ ইজ এ ফাংশন অফ এক্স ঠিক আছে আর এক্সটার্নাল ফোর্সটা কোন দিকে পাইব এক্সটার্নাল ফোর্সটা এখানে যে আমার +2 কুলম থাকে তো এক্সটার্নাল ফোর্সটা কোন দিকে পাইব সরি আমি কারে আনলাম Q2 রে আনলাম +2 কুলম তো আগের কোশ্চেনে আসলো Q2 তো এখানে এক্সটার্নাল ফোর্সটা কোন দিকে থাকবো এদিকে থাকবো which will also be a function of x okay and both will be equal and opposite যেটা equal and opposite থাকবো কিন্তু আমার নেট ফোর্স কত লাগে 0 লাগে to bring my charge without acceleration okay এখানে আমার কে আছে I have a Q2 charge right আনলাম তো এরকম টাইপের প্রবলেম করা লাগে আমরা ক্লাস 11 এ করছি ভেরিয়েবল ফোর্সে প্রবলেম করা লাগে সিন্স মাই ফোর্স ইজ ভেরিং এট ইচ এন্ড এভরি পয়েন্ট আমার একটা ছোট একটা ডিসপ্লেসমেন্ট ধরতে লাগে সাপোজ মাই চার্জ Q2 হ্যাজ মুভড এ ভেরি স্মল ডিসপ্লেসমেন্ট কত dx ড্যাশ এ কতটুকু মুভ করছে এখান থেকে এখানে কতটুকু মুভ করছে dx ড্যাশ মুভ করছে ওকে ভেরি স্মল ডিসপ্লেসমেন্ট আর এই স্মল ডিসপ্লেসমেন্ট লাগে আমি ফোর্সটা কি ধরবো আমি ধরবো কি মাই কুলম ফোর্স ইজ এ কনস্ট্যান্ট ফর এ ভেরি স্মল ডিসপ্লেসমেন্ট তো কুলম ফোর্স যদি এই ছোট ডিসপ্লেসমেন্ট লাগে কনস্ট্যান্ট হয়ে যায় তো এই সময় আমার এক্সটার্নাল ফোর্সটা কি হইব ইট উইল অলসো বি এ কনস্ট্যান্ট ফাইন এখন এখানে যদি x হয় তো এখান থেকে এখানে কি ধরবো আমি সাপোজ এটা কম ডিসটেন্স না এটা কত হইব this will be x dash minus dx dash কতটুকু কইব না এটা x dash থাকলে এটা কত হইব কমে গেছে না তো it will be like x dash minus dx dash ওকে ফাইন তো এরকম করব আমরা ধরাম ফর দিস স্মল ডিসপ্লেসমেন্ট মাই ফোর্স ইজ কনস্ট্যান্ট এখন দেখো এটা তো হয়ে গেছে এখন দেখো ওয়ার্ক ডান বাই external force external force of external for a very small displacement for a very small displacement dx dash কত হইব ঠিক আছে এখানে একটা জিনিস করি এখানে আমি x dash লিখি সরি ফোর্স x টা একটা কনস্ট্যান্ট বানাইছি আমি এখানে ভেরিয়েবলটা কি আমার x ড্যাশ হইবে ওকে তো একটু আমার লিখতে এদিক সেদিক হয়ে যায় ঠিক আছে ওকে তো ওয়ার্ক ডান বাই f এক্সটার্নাল হুইচ ইজ দ্য ফাংশন অফ x x ড্যাশটা ভেরি করে না আমার x তো কনস্ট্যান্ট তো ওয়ার্ক ডান বাই f এক্সটার্নাল হুইচ ইজ দ্য ফাংশন অফ x ড্যাশ ফর এ ভেরি স্মল ডিসপ্লেসমেন্ট dx ড্যাশ কত হইব ভাবো dw এটা কত হইব w will be f external তো f external পহলে কত আমার f external ডিসপ্লেসমেন্ট কোন দিকে হয় ডিসপ্লেসমেন্ট এদিকে হয় রাইট আর f external কোন দিকে আমার এদিকে তো অবভিয়াসলি বোথ হ্যাভ দি সেম ডাইরেকশন রাইট তো এটা তো কোনো প্রবলেম নাই আমার এটা তো সেন্স ইজ ওয়ান ডাইমেনশনাল কনসেপ্ট না তো ওয়ান ডাইমেনশনাল কনসেপ্ট এটা তুমি এমনি দেখতে পারো ওকে তো প্লাস মাইনাস ধরেই করা যায় ওকে এখানে f external আইলো তো f external হুইচ ইজ এ ফাংশন অফ x ড্যাশ আর ডিসপ্লেসমেন্ট কত হইছে আমার ডিসপ্লেসমেন্ট দেখো তোমার কি বলেন তোমারে ডিসপ্লেসমেন্ট কি হয় আমার ফাইনাল পজিশন মাইনাস ইনিশিয়াল পজিশন হয় না তো ফাইনাল পজিশন কত ডিসপ্লেসমেন্ট যে ডিসপ্লেসমেন্ট কত হইব ডিসপ্লেসমেন্ট কি হয় ফাইনাল পজিশন মাইনাস ইনিশিয়াল পজিশন তো ফাইনাল পজিশন কত আমার x মাইনাস dx ড্যাশ ইনিশিয়াল পজিশন কত x ড্যাশ রাইট ওকে তো ডিসপ্লেসমেন্ট কত হইলো আমার minus dx dash right fine তো displacement রে কত ধরবো আমরা displacement will be your it will be like your এটা তো ফাংশন না ফাংশন into কি থাকবো আমার into it will be like minus dx dash ওকে বুঝো এটা কিন্তু ফাংশন বোঝায় না ফাংশন বোঝাই আমি তোমার বুঝো এটা displacement কত কেন হইছে minus dx dash ওকে ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল করি আমরা এখন দেখো ফাইন এখন দেখো ওয়ার্ক ডান বাই এক্সটার্নাল ফোর্স ফর এ স্মল ডিসপ্লেসমেন্ট বাই করলে তুমি এখন ওয়ার্ক ডান বাই এক্সটার্নাল এখন ফর কমপ্লিট ডিসপ্লেসমেন্ট for
complete displacement from কি হইব from infinity to from কি হইব from x dash equal to infinity to x dash equal to x কত হইব for complete displacement from work done will be কত হইব work done will be কত work done will be w will be integration of dw fine on integration of dw করবাই তো কি হইব আমার f external x dash which is a function of x dash লগে কি আছে আমার into আছে না তো এটা এরকম লিখি minus dx dash integration করতে কইব integration will be from x equal to infinity to x equal to x right like from x dash equal to infinity to x dash equal to x এরকম করবাই ফাইন এখন f external এটার ভ্যালু কত এখানে ভ্যালুটা কত হইব কুলম্ব ফোর্সের ম্যাগনিটিউডের ভ্যালু জানি আমরা k q1 q2 বাই x dash স্কয়ার এখানে কি থাকবে আমার minus dx dash আই কইতে কই করবাই ইনফিনিটি থেকে x পর্যন্ত আইবাই রাইট এরকম কিছু একটা ইন্টিগ্রেশন করবাই তুমি ফাইন কোন জায়গা মিটাইতাম আমি ঠিক আছে তো আই গেস এই জায়গাটা আমি মিটাই এই জায়গাটা মিটাইলে আমার হয়ে যাবে আই গেস ঠিক আছে এটা একটু বুঝে তো আই গেস q1 রে ওয়ার্ক ডান করতে কত 0 আর এটা আমি ছোট ডিসপ্লেসমেন্টের ওয়ার্ক ডানটা বাই করছি তারপরে কমপ্লিট ওয়ার্ক ডানটা বাই করলাম তো এটা আমি মিটাই এটা মিটাইলে এখানে কি হইব দেখো কন্টিনিউ করি w will be how much w will be কত আইলো আমার এটা তো minus k q1 q2 তো বাইরে যাব এখানে কি থাকবো x equal to infinity to sorry x dash equal to infinity to x করলাম আর এখানে কি হইব dx dash by x dash square right তো work done equal to কত হইব minus k q1 q2 এখন এটার ইন্টিগ্রেশন কত হয় 1 by x dash square এর ইন্টিগ্রেশন কত হইব it will be like minus 1 by x dash right কত হইব এর ইন্টিগ্রেশন like minus 1 by x dash তুমি করতে পারো I guess ঠিক আছে এটা x to the power minus 2 হয়ে যাব তো minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1 তো minus 2 plus 1 is minus 1 right তো 1 নিচে হয়ে যাব আর minus একটা রয়ে গেছে কইতে কই করতাম ইনফিনিটি থেকে x পর্যন্ত করতাম রাইট এখন I guess আমার आंसर I guess w equal to minus minus plus হয়ে যাব এখানে কি আছে k q1 q2 প্রথম উপরের লিমিট y বাই তো কত হলো আমার 1 by x আর মাইনাস তারপর নিচের লিমিট y বাই 1 by infinity তো ওয়ার্ক ডান উইল বি k q1 q2 by x এরকম পাইলে ঠিক আছে তো এই যে ওয়ার্ক ডানটা হইলো কি ওয়ার্ক ডানটা পাইলাম আমি তো এই ওয়ার্ক ডানটা কি হইছে ওকে তো এটা হলো এটা কিন্তু সেকেন্ড চার্জের ওয়ার্ক ডানটা বাই করছি হ্যাঁ ফার্স্ট চার্জের ওয়ার্ক ডানটা কত আসলো আমার 0 আসলো হ্যাঁ তো নেট ওয়ার্ক ডান কত হয়ে গেল আমার বুঝা তো ইটস লাইক 0 প্লাস দিস আই গেস আমি এটা ভুলে গেছি এখানে আমি কি নোটেশন ইউজ করছিলাম যদি ওইটা w করিয়া থাকি তো এটা নোটেশন চেঞ্জ করি হ্যাঁ ইট উইল বি w ড্যাশ ঠিক আছে মনে নাই আমার এখানে কি লিখছিলাম আমি ঠিক আছে ফাইন তো ওকে তো বুঝছো আই গেস ঠিক আছে মানে আমি এই জায়গাটারে মিটাই এই জায়গাটারে আমি রাব করি এখন দেখো তো নেট ওয়ার্ক ডান কত পাইলে তুমি কত পাইলে তো net work done in bringing charge q1 and q2 দুটো q1 q2 from infinity to particular configuration কত পাইলে w some w equal to কত পাইলে 0 plus কত পাইলে k q1 q2 by x right তো w equal to কত হইলো k q1 q2 by x ওকে এই w i w মিলাইও না ঠিক আছে ওকে তো নেট ওয়ার্ক ডান ওকে ফাইন তো নেট ওয়ার্ক ডান তোমরা কিটা পাইলে এই জিনিসটা পাইলে k q1 q2 by x পাইলে এরা বা এখানে তুমি লিখি নাও নেট তোমার কনফিউশন হইতো না তো ইট উইল বি লাইক নেট w না নেট w কত পাইলে তোমরা এটা পাইলে রাইট
তো ওখান কিতা হইলো আমার এই যে ওয়ার্ক ডানটা করছি যে এইসব কনসিডারেশনে মাথাতে রাখিয়া করা হয়েছে না ইট ইজ অ্যামাউন্ট অফ ওয়ার্ক ডান বাই এক্সটার্নাল ফোর্সে কাজ বাই করছি ইন মুভিং এ সিস্টেম অফ চার্জ ফ্রম ইনফিনিটি হলো আমার রেফারেন্স লেভেল আমরা যে আগেও করতাম গ্র্যাভিটেশন এরমই করছি রেফারেন্স লেভেল থেকে কই আনছি একটা পার্টিকুলার কনফিগারেশন আনছি আর উইদাউট এক্সলেশন আনছি মানে চেঞ্জিং কাইনেটিক এনার্জি করছি না তো এই ওয়ার্ক ডান টোটাল ওয়ার্ক ডান কত বাই করলাম আমি কে Q1 Q2 বাই এক্স ঠিক আছে তো এটাই হলো তোমার পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ এ সিস্টেম অফ চার্জ ফাইন এখন দেখো এখন তোমার আমি কই দেখো এটা মেটাই দিয়ে আই গেস এরকম করে আমরা পোটেনশিয়াল এনার্জি বাই করছি এখন এখানে দেখো এই যে পোটেনশিয়াল এনার্জি বাই করছে যে এখানে এটা কি এর ফাংশন মানে এটা কি এর ফাংশন ঠিক আছে তো এই যে নেট ওয়ার্ক ডান এটাকে কি লাগে আমরা পোটেনশিয়াল এনার্জি ইউ কই এই যে পোটেনশিয়াল এনার্জি কার ফাংশন এটা নেট পোটেনশিয়াল এনার্জি এটা পোটেনশিয়াল এনার্জি কার ফাংশন এক্স এর ফাংশন এক্সটা কি এটা ডিসটেন্স বিটুইন দি চার্জ রাইট ফাইন এক্সটা কি আমার ডিসটেন্স বিটুইন দি চার্জ তো পোটেনশিয়াল এনার্জি যে পাইলাম আমি এটা কি এর ফাংশন পাইলাম খালি ডিসটেন্স বিটুইন দি চার্জের ফাংশন পাইলাম হ্যাঁ ওকে তো পোটেনশিয়াল এনার্জি যে পাইলাম পোটেনশিয়াল এনার্জি ফাংশন অফ এক্স তো কত পাইলাম ইজ কে Q1 Q2 বাই এক্স ওকে এটা পাইলাম পোটেনশিয়াল এনার্জি ফর্মুলা ওকে খালি এক্স এর উপরে ডিপেন্ড করে এখন দেখো এখন তোমার যে ফটাফট আমি যে তোমার একটা কোয়েশ্চেন ডিসকাস করি 46 মিনিট হয়ে গেছে তো দেখো আমি ফটাফট একটা কোয়েশ্চেন ডিসকাস করি এটা মিটাই তো তোমার এই আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে একটু বড় ভিডিও হয়ে যাবে বাট এই আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমার দেখো সাপোজ তোমার কাছে একটা স্কোয়ার আছে একটু কইছিলাম যে স্কোয়ারের আমার কি লাগে চারটা কোণাতে চারটা চার্জ বয়েছি ওকে তো স্কোয়ারের সাইড কত সাইড ইজ সাপোজ এ ওকে এখন তোমার কইছে কি হোয়াট ইজ দ্য পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ সিস্টেম তুমি এটা করতে কি করতে বাই করতে এখন এটা পোটেনশিয়াল সিস্টেম বাই করার লাগে তো এটা পাবো এ দিস ইজ বি দিস ইজ সি দিস ইজ ডি ওকে সঙ্গে সঙ্গে এটাও কই দিই কি আমার স্কোয়ারের ডায়াগোনাল কত হয় আমার √2a হয় না ফাইন এখন দেখো তখন পোটেনশিয়াল সিস্টেম বাই করতে কইছে প্রথম তুমি এখন কি করবে সবটি চার্জ কই থেকে আনতে লাগবো আমার ইনফিনিটি থেকে আনতে লাগবো না তো প্রথম কারে আনবো আমি প্রথম ভাবো আমি চার্জ এট এ রে আনলাম না তো ফার্স্ট কি আনবো আমি ফার্স্ট আমি আনিয়া কারে বইমু এরকম আমি ডায়াগ্রামটা আবার বানাই এখানে দেখো ভাবো আমি ফার্স্ট আনিয়া আর কোনো চার্জ নাই এখানে সরি এখানে চার্জ নাই চার্জটা আমি রেড দিয়ে দেখাই যে স্যার চার্জগুলো কি দেখাইলাম আমি রেড দিয়ে দেখাইলাম তো প্রথম আমি কারে আনছি খালি এ রে আনছি তো হে রে এটা দিস ইজ ডি রাইট ঠিক আছে এখন প্রথম যে চার্জটা আইছে ঠিক আছে কিউ চার্জ আনিয়ে বইছে তো হে তো কেউ প্রেজেন্স আইছে না কেউ প্রেজেন্স নাই মানে কোনো ফিল্ড নাই সবগুলো কে আছে ইনফিনিটিতে আছে তো হে তো কোনো ফিল্ডের প্রেজেন্স আইস না তো অবভিয়াসলি কোনো কুলম ফোর্সই নেই তো কোনো ফোর্স যদি না থাকে তো কোনো এক্সটার্নাল ফোর্সে কাজ করতে লাগতো না তো ওয়ার্ক ডান ইন ব্রিঙ্গিং চার্জ এট এ কত হইব 0 হইব ফার্স্ট চার্জে সবসময় আনতে ওয়ার্ক ডান কত হয় আমার 0 হয় তারপরে কারে আনছো তুমি এখানে একটা চার্জ আনছো কিউ রে ঠিক আছে তো তার আমার ডিসটেন্সটা কত এ তো তুমি কি দেখবা ওয়ার্ক ডান ইন ব্রিঙ্গিং এ চার্জ ফ্রম কই ইনফিনিটি টু দিস পয়েন্ট ঠিক আছে দিস পয়েন্ট এখানে আনবাই আরেকটা কথা বলি এখানে কিন্তু ওয়ার্ক ডানটা যে এটা পাথের উপরে ডিপেন্ডেন্ট করে না কারণ তোমার আমি আগে এই ভিডিওর আগে থেকে কি প্রুভ করছি ইট ইজ কনজারভেটিভ ফোর্স না কুলম ফোর্স তো কুলম ফোর্স যে কনজারভেটিভ ফোর্স থাকে তো কনজারভেটিভ ফোর্সের মধ্যে আমরা কি থাকে কি ওয়ার্ক ডান ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ পাথ থাকে পাথের উপরে ডিপেন্ড করে না তো পাথের উপরে ভাবিও না হ্যাঁ তুমি ইনফিনিটিতে যেরকম ভাবে তুমি একটা চার্জ যদি এখানে আনছো খালি উইদাউট এক্সপ্রেশন আনতে লাগবে হ্যাঁ উইদাউট এক্সপ্রেশন আনছি এখানে নিয়ে বইছি তো আমরা এখন এই সিস্টেমের পোটেনশিয়াল এনার্জি কত হইব আমরা কি জানি কে চার্জের ম্যাগনিটিউড কিউ বাই খালি ডিস্টেন্সটা দেখবা ডিস্টেন্স কত আমার সরি ডিস্টেন্স উইল বি এ স্কোয়ার না এ তো ডিস্টেন্স এখানে এক্স আসলে এক্সের বদলে কে আইলো এ আইলো তো কি হইলো কে কিউ স্কোয়ার বাই এ এখন থার্ড আমি কি আনবো থার্ড আমি বাবা আরেকটা চার্জে আনছি এখানে আনিয়ে বইছি এটাও কিউ ঠিক আছে তো থার্ড চার্জের ওয়ার্ক ডান কত হইব থার্ড চার্জ তো দেখো দুইটা চার্জের প্রেজেন্স আইছে হেয়ার প্রেজেন্সও আইছে হেয়ার প্রেজেন্সও আইছে তো অবভিয়াসলি প্রথমটার প্রেজেন্সে আনলে ওয়ার্ক ডান কত হইব কে কিউ ইন্টু কিউ বাই ডিস্টেন্স স্কোয়ার না সরি ডিস্টেন্সটা কত আমার √2a ঠিক আছে আর থার্ড এই যে চার্জের প্রেজেন্সও আইছে এই যে থার্ড চার্জটা এটা প্রেজেন্সও আইছে না দুটো তো অলরেডি ফিক্স হয়ে গেছে এখানে তো এটা প্রেজেন্স আইলে কতটুকু ওয়ার্ক ডান হইব এটা হইব আর এটা প্রেজেন্স আইলে কতটুকু ওয়ার্ক ডান হইব তো দুটো প্লাস করে দিব এটা প্রেজেন্সে কতটুকু ওয়ার্ক ডান হইব কে কিউ বাই এ ঠিক আছে এরকম টাইপের হইল
ওকে আর থার্ড ফোর্থ চার্জে কার প্রেজেন্স চাইব ফোর্থ চার্জ চাইব এটার প্রেজেন্সে এইটার প্রেজেন্সে এইটার প্রেজেন্সে তো আমি কি করবো তো প্রথমটা প্রেজেন্সে যদি আয় তো ওয়ার্ক ডানটা কত হইব কে কিউ কিউ বাই এই ডিস্টেন্স তো এ সেকেন্ডটার প্রেজেন্সে আইলে আমার এই ডিস্টেন্স দেখবো কে কিউ কিউ বাই এই ডিস্টেন্স তো কত আমার √2a আর থার্ডটা প্রেজেন্সে আইলে কতটুক থার্ডটা প্রেজেন্সে আইছে কতটুক আমার কে কিউ কিউ বাই এ ঠিক আছে এরকম টাইপের হয়ে গেল ফাইন এখানে একটা কথা কই যে এখানে যদি তোমার একটা চার্জ মাইনাস থাকতো তো তোমার চার্জের সাইনটা কিন্তু বয়েট লাগে এটা কিন্তু কুলম্বস লর মতো না ঠিক আছে এখানে তোমার চার্জ ইউ হ্যাভ টু কনসিডার দি সাইন অফ দি চার্জ ঠিক আছে ইউ হ্যাভ টু কনসিডার দি সাইন অফ দি চার্জ কেন কি তুমি ভাবে দেখো আমি যদি তোমার ডেরিভেশন করছি ডেরিভেশনের মধ্যে এই যে করতাম না আমি একটু আগে যেখানে করলাম যে এক্সটার্নাল ফোর্স আর কুলম্ব ফোর্স না ওখানে চার্জের সাইন ওখানে যদি আমার Q2 জায়গায় আমি যদি -Q2 আনতাম এই সময় আমার কি হলো না এক্সটার্নাল ফোর্সের কুলম্ব ফোর্সের ডাইরেকশন চেঞ্জ হয়ে গেল না তো এই সময় আমার এক্সটার্নাল ফোর্সের ডাইরেকশন কি অটোমেটিক চেঞ্জ হয়ে গেল না তখন এক্সটার্নাল ফোর্সের যদি ডাইরেকশন চেঞ্জ হয়ে যায় তো ওয়ার্ক ডানটা কি হয়ে যাবে প্লাস থেকে মাইনাস হয়ে যাবো না ঠিক আছে তার লাগে আমার চার্জের সাইন ধরতে লাগে যে মাইনাস চার্জ থাকে এই সময় ওয়ার্ক ডান কি এখানে ডাব্লিউ লাগে কি ধরবা মাইনাস ধরবা হ্যাঁ বুঝছো কনসেপচুয়াল জিনিস হ্যাঁ তো পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ দ্য সিস্টেম কি হইব পোটেনশিয়াল সিস্টেম হইব WA প্লাস WB WC WD এই W টা কিতা work done in placing a charge at A WB কিতা work done in placing a charge at B in presence of charge at A WC কিতা work done in placing a charge at C in presence of charge at A and B আর WD কিতা work done in placing a charge at D in presence of charge at A B and C on সবটারে প্লাস করবে সবটারে প্লাস করে যে আনসারটা পাইবা দিস উইল বি আনসার এখানে দেখো প্রথমটা তো 0 এটা তো 0 ঠিক আছে আমি ডাইরেক্টলি লিখে দিই এটা 0 এরকম টার্ম কয়টা আছে একটা আছে দুইটা আছে তিনটা আছে চারটা আছে না তো কত হইব 4k² আর এরকম টার্ম কয়টা আছে √2 নিচে যে পড়া টার্ম কয়টা আছে একটা আছে আর দুইটা আছে না তো কি হইব k²/√2a ঠিক আছে তো দিস উইল বি দ্য আনসার কি পোটেনশিয়াল এনার্জি সিস্টেম কত হইব আমার দিস উইল বি দ্য পোটেনশিয়াল এনার্জি অফ দি সিস্টেম ফাইন এবং তোমার গ্র্যাভিটেশনাল কোর্স ঠিক আছে 50 মিনিটস অনেক বড় হয়ে গেছে ঠিক আছে তো দিস ইজ ইওর আইডিয়া অফ কি আমার পোটেনশিয়াল এনার্জি ফাইন ইট ইজ টোটাল আইডিয়া অফ পোটেনশিয়াল এনার্জি আমরা কি করতেছি ওখানে তো ওকে তো এইসব জিনিস আমি তোমার আজকে ভিডিওতে কইছি ফার্স্ট তোমার কি কইছি আমি মানে কইছি কি এটা বুঝাইছি কি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স ইজ এ কনজারভেটিভ ফোর্স তো কনজারভেটিভ ফোর্স থাকলে কি হয় ওয়ার্ক ডান ইজ কি হয় আমার ইজ ক্লোজ পাথ কি হয় 0 হয় আর ওয়ার্ক ডান ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ পাথ হয় মানে ইনিশিয়াল আর ফাইনাল পয়েন্ট সেম থাকলে ওয়ার্ক ডান ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ পাথ হয় এটা আমরা জানি কনজারভেটিভ ফোর্সের লাগে ঠিক আছে যে কনজারভেটিভ ফোর্স থাকে তো আমার কি হয় আমি যে একটা কাজ করি তো ওই কাজটা কি হিসাবে স্টোর হইব আমার মানে আমি যে একটা কনজারভেটিভ ফোর্স ফিল্ডে যদি কাজ করি তো ওই কাজটা কি হিসাবে স্টোর হয়ে যায় পোটেনশিয়াল এনার্জি হিসাবে স্টোর হয়ে যায় তো আমি পোটেনশিয়াল এনার্জি কনসেপ্ট কি করতে পারি এখানে আনতে পারি তো এর লাগে আমি এখানে কি করছি আই হ্যাভ ব্রট আপ দি কনসেপ্ট অফ পোটেনশিয়াল এনার্জি তারপরে আমি কি করলাম তারপরে পোটেনশিয়াল তোমার একটা ডিরাইভ করে দেখাইলাম তারপরে ফর্মুলা কি হয় k/Q1 Q2/x x হলো ডিসটেন্স বিটুইন মাই Q1 and Q2 ঠিক আছে সাইন ধরবাই কইছি তারপরে আমি একটা অঙ্ক করছি ঠিক আছে তো দিস ইজ ইওর টোটাল আইডিয়া অফ পোটেনশিয়াল এনার্জি নেক্সট ক্লাসে আমরা উইল ডিসকাস দি কনসেপ্ট অফ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পোটেনশিয়াল তারপরে আমরা পোটেনশিয়াল ডিউ টু এ ডাইপোল আর পোটেনশিয়াল ডিউ টু এ ফার্স্ট পোটেনশিয়াল ডিউ টু এ পয়েন্ট চার্জ তারপরে পোটেনশিয়াল ডিউ টু এ ডাইপোল বাই করার চেষ্টা করব যদি টাইম হয় ওকে ফাইন তো এটা বুঝছো অঙ্ক করিও ভালো থাকো টাটা